myself Dr. Sandeep Joshi. Today we have start our unit number 2 of MTS 201, that is differential equations of first order and higher degree. So first we see the definition of that differential equation of first order and higher degree. So the general differential equation of first order and of nth degree is f of x y p equal to p raised to n plus a1 p raised to n minus 1 plus a2 p raised to n minus 2 plus dot 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 plus an minus 1 into p plus an equal to 0, where a1 a2 dot 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 an are the functions of x and y and p equal to dy by dx. Okay, जर ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन मध्ये आलं तर ही टर्म लक्षात ठेवा, एफ ऑफ एक्स वाय पी म्हणजे तीन व्हेरिएबलचं फंक्शन असतं एक्स वाय आणि पी मध्ये, आणि तिथे पी ची व्हॅल्यू काय असते नेहमी dy बाय dx. आता इथे तीन प्रकारचे इक्वेशन्स तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत, कारण तुमचं फंक्शन काय आहे तीन व्हेरिएबल मधलं आहे, एक्स वाय आणि पी मधलं. ओके, सो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी सुरुवातीला बघणार आहोत आपण, नंतर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स आणि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाय. ओके, सो फर्स्ट वी सी द इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी. मेथड ऑफ सॉल्विंग, लेट द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाय कॉमा पी इक्वल टू 0 डॅश नंबर 1 बी द सॉल्वेबल फॉर पी. मेथड फक्त रीड करूया, कारण मेथड मधलं तुम्हाला परीक्षेला म्हणजे थेरी परीक्षा असती तरी यातलं काही नसतं आलं, आणि ऑब्जेक्टिव्ह परीक्षा आहे तरी यातलं फार काही विचारणार नाही, फक्त आपण रीड करून घेऊ. सो एफ ऑफ एक्स वाय पी कॅन बी फॅक्टराइज इंटू द लिनियर फॅक्टर ॲज एफ ऑफ एक्स वाय पी इक्वल टू पी मायनस f1 ऑफ एक्स वाय p minus f2 of xy dot 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 p minus fn of xy, and therefore equation 1 becomes p minus f1 of xy p minus f2 of xy dot 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 p minus fn of xy equal to 0, and therefore p minus f1 of xy equal to 0, p minus f2 of xy equal to 0, and dot 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 p minus fn of xy equal to 0. म्हणजे सेपरेटली प्रत्येकाची व्हॅल्यू काय येणार, इक्वल टू 0 येणार. बट अवर p is dy by dx, so dy by dx minus f1 of xy equal to 0, dy by dx minus f2 of xy equal to 0, and dy by dx minus fn of xy equal to 0. And these are the n differential equations of first order and first degree. So solve each of these differential equations. Let their solutions be f1 of xyc equal to 0, f2 of xyc equal to 0, and dot 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 fn of xyc equal to 0. म्हणजे हे सगळे तुम्ही सॉल्व केल्यानंतर प्रत्येकाची तुम्हाला व्हॅल्यू काय मिळेल, 0 मिळेल, where c is the arbitrary constant. And then the general solution of equation 1 is given by f1 of xyc, f2 of xyc, dot 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 fn of xyc equal to 0. This will be the method. So actually we see practical view of that method, that is equation solvable for p. So our illustrative example is solve p square minus 7p plus 10 equal to 0. Given differential equation is p square minus 7p plus 10 equal to 0. आता याचे हे तर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे सिंपल, तर याचे फॅक्टर काय पडतील तुमचे, 5 दुणे 10, 5 आणि 2 7 होतात. सो इट विल बी p minus 2 p minus 5 इक्वल टू 0, म्हणजेच p minus 2 इक्वल टू 0 और p minus 5 इक्वल टू 0, वेअर p is dy by dx. and therefore जर p इक्वल टू dy by dx टाकला तर dy by dx minus 2 इक्वल टू 0 and dy by dx minus 5 इक्वल टू 0. Consider first equation, that is dy by dx minus 2 equal to 0. So dy minus 2 dx equal to 0 by using variable separable form, and now integrating we get dy चा integration येणार y minus 2 into dx चा integration x, so it will be y minus 2x equal to c. c ला इकडे घेऊया आपण, that is y minus 2x minus c equal to 0 dash number 2. दुसरं इक्वेशन आहे आपलं p minus 5 equal to 0, म्हणजेच dy by dx minus 5 equal to 0, and therefore dy minus 5 dx equal to 0. Integrating we get y minus 5x equal to 0. So c इकडे घ्या तुम्ही, that is y minus 5x minus c equal to 0 dash number 3, and therefore from equation 2 and 3 y minus 2x minus c, y minus 5x minus c, दोघांचं multiplication equal to 0 and is the required general solution of equation 1. म्हणजे दोघं एकमेकाच्या जवळ लिहायचे आन्सर्स आणि त्याची व्हॅल्यू काय असेल, इक्वल टू 0. तर आता एक काम करूया आपण की एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला त्या मेथडचं समजावून देत जाईल, दुसरं तुम्ही टेक इट ॲज अ होमवर्क, आणि अजून बरेच एक्झाम्पल पुस्तकात आहेत ते तुम्ही सॉल्व करू शकतात. सो दिस सेकंड एक्झाम्पल विल टेक इट ॲज अ होमवर्क टू यू.
प्लीज राईट इट इन युअर नोटबुक आणि प्रॉपरली त्याला सॉल्व करा. काही स्टेप मी थोड्याशा एक्सप्लेन करून देतो. सॉल्व p मायनस 1 अपॉन p इक्वल टू x अपॉन y मायनस y अपॉन x. सो हे गिव्हन डिफरन्शियल इक्वेशन आपण घेतलं डॅश नंबर 1. आता याचा जर तुम्ही हे काढला LCM लसावी तर x y p हा LCM येणार. इथे p म्हणजे p अपॉन 1 आहे, तर इथे मला एक्स वाय पी ने मल्टिप्लाय करावं लागेल पहिल्या टर्मला. सो एक्स वाय पी आणि ही टर्म म्हणजे एक्स वाय पी स्क्वेअर मायनस इथे एक्स वाय ने, सो एक्स वाय इक्वल टू एक्स अपॉन वाय मायनस वाय अपॉन एक्स. इथे वायला एक्स पी म्हणजे तो येणार एक्स स्क्वेअर पी आणि इथे एक्स म्हणजे वाय पी, सो हा वाय पी इंटू वाय वाय स्क्वेअर पी. आणि ह्या टर्म सगळ्या आपण काय करणार लेफ्ट साईडला घेऊन जाणार. सो मल्टिप्लाइंग बाय एक्स वाय पी वी गेट एक्स वाय पी स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर पी म्हणजे ही इकडे आली, प्लस वाय स्क्वेअर पी ही पण इकडे आली, मायनस एक्स वाय ही इथे मल्टिप्लाय केल्यानंतर इक्वल टू 0. नंतर याचं ग्रुपिंग केलं पहिल्या दोन गटामध्ये, पहिल्या दोन टर्म्समध्ये एक्स पी कॉमन काढला ब्रॅकेटमध्ये वाय पी मायनस एक्स आणि नंतर इथे वाय कॉमन काढला दोघांमध्ये वाय पी मायनस एक्स. सो एक्स पी प्लस वाय आणि वाय पी मायनस एक्स इक्वल टू 0. सो एक्स पी प्लस वाय इक्वल टू 0 अँड वाय पी मायनस एक्स इक्वल टू 0. सो पी म्हणजे डी वाय बाय डी एक्स आहे, सो एक्स डी वाय बाय डी एक्स प्लस वाय इक्वल टू 0 अँड वाय डी वाय बाय डी एक्स मायनस एक्स इक्वल टू 0. सो कन्सिडर एक्स डी वाय बाय डी एक्स प्लस वाय इक्वल टू 0 म्हणजेच डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू ही मायनस वाय मी इकडे टाकला आणि त्याच्या अपॉन एक्स, सो डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू मायनस वाय अपॉन एक्स. सिमिलरली डी वाय बाय युझिंग व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म म्हणजे वायच्या टर्म एका बाजूला एक्सच्या टर्म एका बाजूला, सो डी वाय अपॉन वाय इक्वल टू मायनस डी एक्स अपॉन एक्स अँड इंटिग्रेटिंग वी गेट इंटिग्रेशन डी वाय अपॉन वाय इक्वल टू मायनस इंटिग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस c1. सो वी गेट लॉग वाय इक्वल टू मायनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी अँड देअर फोर लॉग एक्स इकडे आणला, सो लॉग एक्स प्लस लॉग वाय. मग लॉगमध्ये रूल आहे की लॉग ए प्लस लॉग बी असेल तर लॉग ऑफ ए इंटू बी, तसंच हा लॉग एक्स प्लस लॉग वाय म्हणजे लॉग ऑफ एक्स वाय इक्वल टू लॉग सी आणि मग कॅन्सलिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो एक्स वाय इक्वल टू सी. वॉट इट अँड दॅट इज एक्स वाय मायनस सी इक्वल टू 0 डॅश नंबर 2. हे तुमचं सेकंड इक्वेशन आहे कारण तुमचे दोन टर्म्स तयार झालेले आहे बघा, एक्स पी प्लस वाय आणि वाय पी मायनस एक्स, बरोबर ना. नाउ कन्सिडर वाय पी मायनस एक्स, दुसरं इक्वेशन. आता हा तुमचा सी इकडे आला, सो एक्स वाय मायनस सी इक्वल टू 0. ओके, नंतर दुसरं वाय पी मायनस एक्स, तर पी म्हणजे डी वाय बाय डी एक्स आहे, व्हेरिएबल सेपरेबल केला वाय डी वाय मायनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 अँड इंटिग्रेटिंग इक्वल टू c1. आफ्टर इंटिग्रेशन वायचं इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर बाय 2 एक्सचं इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर बाय 2 इक्वल टू c1. सो वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इक्वल टू 2c1 डिनोट c इक्वल टू 2c1 अँड देअरफॉर वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इक्वल टू c. सी ला इकडे आणा, सो वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस सी इक्वल टू 0 डॅश नंबर 3 अँड देअरफॉर फ्रॉम 2 and 3 our solution will be xy minus c and second y square minus x square minus c equal to 0 is the required general solution of equation 1. So this is about the equation solvable for p. अजून पुस्तकामध्ये याचे 3 ते 4 एक्झाम्पल सॉल्व केलेले आहेत. आपण ते बुक इश्यू करा आणि त्यातले उरलेले सॉल्व एक्झाम्पल जे आहेत ते वहीमध्ये आपल्या सॉल्व करा जेणेकरून तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर होतील. नाउ सेकंड topic will be equation solvable for y. So if the equation f of x y p equal to 0 can be expressed in the form as y equal to f of x p, then it is said to be a solvable for y. And therefore method of solving, let the given differential equation is f of x y p equal to 0 which is solvable for y. म्हणजेच y equal to f of x p dash number 1. Now differentiating both sides of equation 1 with respect to x. आता काही हिंट आहेत त्या लक्षात ठेवा. जेव्हा मेथड ऑफ सॉल्विंगमध्ये तुमच्या इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाय असेल तर डिफरन्शिएट करायचं त्याला विथ रिस्पेक्ट टू एक्सने. सॉल्वेबल फॉर वाय असेल तर डिफरन्शिएट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू एक्सने आणि सॉल्वेबल फॉर एक्स असेल जो पुढचा टॉपिक आपण बघणार आहे तिथे काय करायचं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाय म्हणजे उलट सुलट प्रोसिजर आहे लक्षात ठेवा. सो हिअर डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy by dx इक्वल टू dab by x plus
डॅबा एफ बाय डॅबा पी इंटू डी पी बाय डी एक्स. आता इथे हा चेन रूल आहे. आता इथे पण वापरता आला असता डॅबा एफ बाय डॅबा एक्स इंटू डी एक्स बाय डी एक्स. तसं नाही आहे पण मग डी एक्स बाय डी एक्स काय येईल 1 येईल म्हणून इथे लिहित नाही तो. प्लस डॅबा एफ बाय डॅबा पी इंटू डी पी बाय डी एक्स. पण डी वाय बाय डी एक्स म्हणजे काय असतो रे पी. सो पी इक्वल टू डॅबा एफ बाय डॅबा एक्स प्लस डॅबा एफ बाय डॅबा पी इंटू डी पी बाय डी एक्स dash number 2. Now equation 2 may be regarded as a differential equation of first order and first degree in the variable p and x. So let the solution of the equation 2 may be expressed as. So याला सॉल्व केल्यानंतर जे सोल्युशन येईल त्याला म्हणणार आहे आपण phi of x, p, c equal to 0 where c is the arbitrary constant. And now eliminating p from the equation 1 and 3. हा p जो आहे हा आपल्याला एलिमिनेट करायचा आहे इक्वेशन 1 आणि 3 मधून. So we obtain the general solution of equation 1. Now if it is not possible to eliminate p, जर तुमचा p हा possibly eliminate नाही करता आला, then express x and y separately as a functions of p. x आणि y काय करायचे एक्सप्रेस करायचे separately as the function of p and which is the constitute the general solution. And this method is also called as method of eliminating the dependent variable. या मेथडला काय म्हणतात? इट इज कॉल्ड एज अ मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग द डिपेंडंट व्हेरिएबल. तर याचा आपण आता एक एक्झाम्पल बघूया. सॉल्व y प्लस पी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 4 पी स्क्वेअर. अगेन गिव्हन डिफरन्शियल इक्वेशन इज y इक्वल टू मायनस पी एक्स. आता ही टर्म इकडे टाकली कारण इट इज सॉल्वेबल फॉर y आहे म्हणजे डावीकडे फक्त y राहायला पाहिजे. इट इज सॉल्वेबल फॉर x असेल तर डावीकडे काय राहायला पाहिजे फक्त x. लक्षात घ्या ही दुसरी हिंट. पहिली हिंट कोणती दिली होती? डेरिव्हेटिव्ह काढताना डिफरन्शिएट कशाने करायचं. सॉल्वेबल फॉर y असेल तर x ने आणि सॉल्वेबल फॉर x असेल तर y ने. नंतर दुसरी हिंट जर डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y असेल तर फक्त y डावीकडे ठेवायचा आणि सॉल्वेबल फॉर x असेल तर फक्त x डावीकडे ठेवायचा. गॉट इट? नाउ इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y. नाउ डिफरन्शिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाय dx याचं इंटिग्रेशन. याला u इंटू व्ही प्रमाणे मायनस पी ॲज इट इज एक्सचं इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल 1. नंतर मायनस एक्स कॉन्स्टंट पीचा डेरिव्हेटिव्ह डी पी बाय डी एक्स प्लस एक्स रेस टू 4चं इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह माझ्या तोंडात इंटिग्रेशनच येत आहे सारखं. It will be derivative. Sorry again. So x raised to 4 चा derivative 4x cube आणि p square as it is plus x raised to 4 as it is आणि p square चा derivative 2p हा 2p आहे dp by dx म्हणजे u into v वापरला आहे डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला. आता हा y dy by dx म्हणजे काय असतो pच. आता ह्या सगळ्या टर्म आपण डावीकडे घेऊन जाणार आहोत. हा मायनस p कडे आल्यावर हा p आणि इथला p प्लस p 2p प्लस एक्स डी पी बाय डी एक्स हा इकडे आल्यावर प्लस झाला. नंतर या दोघी टर्म काय होणार मायनस आणि त्यातनं कॉमन काढतोय मी 2px क्यूब हा कॉमन काढतोय. ब्रॅकेटमध्ये येणार इथला 2p प्लस एक्स डी पी बाय डी एक्स इक्वल टू 0 सिन्स p इक्वल टू डी वाय बाय डी एक्स. आता बघा ही ब्रॅकेट दोघीकडे आली सो ती कॉमन काढली मी 2p प्लस एक्स डी पी बाय डी एक्स आणि ब्रॅकेटमध्ये आला मग 1 मायनस 2px क्यूब and that will be equal to 0. ओके. आता मेथडमध्ये ही स्टेप तुम्ही लक्षात ठेवायची की ज्या टर्ममध्ये डी पी बाय डी एक्स नसेल ती रिजेक्ट करायची तो फॅक्टर. याच्यामध्ये डी पी बाय डी एक्स नाही ह्या ब्रॅकेटमध्ये. सो रिजेक्टिंग द फॅक्टर 1 मायनस 2px क्यूब ॲज इट डज नॉट कंटेन द टर्म डी पी बाय डी एक्स. ही तिसरी हिंट दिली मी तुम्हाला. ज्याच्यामध्ये डी पी बाय डी एक्स नाही तो फॅक्टर काय करायचा रिजेक्ट. मग उरलेलं कोणतं फक्त आता तुमचा 2p प्लस एक्स डी पी बाय डी एक्स इक्वल टू 0. याला व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करा म्हणजे एक्सच्या टर्म आणि पीच्या टर्म वेगळ्या करूया आपण. 2 हा डी एक्स वर आणला एक्स खाली गेला सो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस हा डी पी आहेच हा पी इकडे आणला अपॉन पी इक्वल टू 0. व्हॅल्यू काही चेंज झाली नाही. सो 2 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी पी अपॉन पी इक्वल टू 0 विच इज द व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. नाउ इंटिग्रेटिंग सो 2 इंटू इंटिग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस integration dp upon p equal to log c. 1 upon x चा इंटिग्रेशन log x, 1 upon p चा इंटिग्रेशन log p. So 2 log x plus log p equal to log c.
लॉगमध्ये रूल असतो m log n असेल तर log ऑफ m रेस टू n, सो इट विल बी log ऑफ x स्क्वेअर प्लस log p a, म्हणजे log a प्लस log b असतो तुमचा log ऑफ a इंटू b, म्हणजे तुमचा आला तो log ऑफ x स्क्वेअर इंटू p इक्वल टू log c, कॅन्सलिंग log ऑन बोथ साइड्स, सो x स्क्वेअर p इक्वल टू c, म्हणजेच याच्यावरनं p ची व्हॅल्यू आली, x स्क्वेअरला इकडे पाठवतो मी c अपॉन x स्क्वेअर डॅश नंबर 2, and this putting this value of p in equation 1 we get y equal to minus cx square x plus x raised to 4 into c upon x square चा स्क्वेअर. ओके, म्हणजे जिथे जिथे p आहे तिथे काय टाकला मी c upon x square. थोडं सिम्प्लिफाय करूया, काही फॅक्टर कॅन्सल झाला, सो y equal to minus c upon x plus c square only because that x raised to 4 आणि हा बाहेर काढल्यानंतर x raised to 4 काय होणार, कॅन्सल होणार, आणि दिस इज युअर राईट आन्सर. आणि मग याला परत काय करा, एक्सने मल्टिप्लाय करा पूर्ण इक्वेशनला आणि इथल्या टर्म उजवीकडच्या डावीकडे घेऊन जा, म्हणजे एक्स वाय प्लस सी मायनस सी स्क्वेअर एक्स इक्वल टू 0 अँड विच इज द रिक्वायर्ड सोल्युशन ऑफ इक्वेशन 1. तर मला वाटतं तुम्हाला इक्वेशन सॉल्युएबल फॉर वाय लक्षात आलेलं आहे. सेकंड एक्झाम्पल आहे, आता हे मी काही एक्सप्लेन करत नाही, फक्त एक्झाम्पल वाचूया. सॉल्व पी क्यूब प्लस एम पी स्क्वेअर इक्वल टू ए वाय प्लस एम एक्स. सो इक्वेशन सॉल्युएबल फॉर वाय असल्यामुळे ए वायला एकीकडे ठेवतो मी, बाकी ह्या टर्म सगळ्या इकडे घेऊन येणार आहे आपण. लिहिताना मात्र हा ए वाय डावीकडे लिहिणार आहे. ओके, सो ए वाय इक्वल टू ह्या एने मध्ये मल्टिप्लाय होईल, दॅट इज मायनस ए वाय इक्वल टू हा ए एम एक्स इकडे आल्यावर काय होईल, मायनस, सो मायनस ए एम एक्स plus p cube plus mp square. Okay, so that will be your ay equal to, so this is the equation soluble for y. Equation 1 is, कारण इथे फक्त y ची टर्म आहे, a तर कॉन्स्टंट आहे. Now differentiating equation 1 with respect to x, डेरिव्हेटिव्ह पण सांगून देतो बघा, a कॉन्स्टंट, y चा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx इक्वल टू मायनस a इंटू m, दोघे कॉन्स्टंट आहे, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस m कॉन्स्टंट, p स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2p dp बाय dx बघा, प्लस p क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3p स्क्वेअर इंटू dp बाय dx. ओके, नंतर हा तुमचा dy बाय dx म्हणजे p असतो, नंतर हा am इकडे घेऊन गेलो मी, सो a इंटू p प्लस m, कारण इथे पण a इथे पण a तो कॉमन आला, ब्रॅकेटमध्ये p प्लस m इक्वल टू, इथे तुमचा या दोन फॅक्टरमध्ये काहीतरी कॉमन फॅक्टर येतो, दॅट इज p dp बाय dx बघा, दोघी ठिकाणी आहे, तो बाहेर काढला मी, ब्रॅकेटमध्ये आला 2m प्लस 3p सिन्स p इक्वल टू dy बाय dx. मग इथे फक्त आता हा जो dx आहे याला मी इकडे पाठवतो आणि p प्लस m ला इकडे आणतो, म्हणजे हा dx इकडे गेल्यावर a dx उरेल इक्वल टू 2m प्लस 3p अपॉन p प्लस m, इकडे आला हा, इकडे उरला फक्त p dp. ओके, सो a dx इक्वल टू, आता इथे थोडी ॲडजस्टमेंट केलेली आहे, 3m प्लस 3p मायनस m, तर 3m एक्स्ट्रा घेतला, पण इथे आपली टर्म काय 2m आहे म्हणून मायनस m त्यातनं काढून टाकला, जेणेकरून आपली व्हॅल्यू बदलायला नको. सो इट विल बी 3m मायनस m, म्हणजेच 2mच आहे, 3m प्लस 3p जसंच्या तसं मायनस m अपॉन p प्लस m p dp. नंतर व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म केला, a dx इक्वल टू थ्री पी इथे थोडंसं गडबड आहे, प्रिंटिंग मिस्टेक आहे इथे थोडीशी. ओके, आता हा p जर मध्ये टाकला, लक्षात घ्या, हा p जर मध्ये टाकला तर हा होईल 3mp प्लस 3p स्क्वेअर मायनस mp अपॉन p प्लस m. आता ही स्टेप जी आहे ना, हिला सॉल्व केल्यानंतर हेच मिळतं बघा, 3p स्क्वेअर प्लस 3mp मायनस mp अपॉन p प्लस m, म्हणजे फॉर ॲडजस्टमेंट पर्पज
हा पी मध्ये घेऊन जी स्टेप तयार होईल तीच ही आहे, फक्त लिहिताना अशी लिहिलेली आहे. तर तुम्हाला हे थोडंसं लक्षात ठेवावं लागेल. ॲक्च्युली थेरॉटिकल परीक्षा तर नाहीच आहे समजा, पण थेरॉटिकल परीक्षेमध्ये ही स्टेप आम्हाला सांगावी लागते की लक्षात ठेवा, कारण याची फोड केल्यानंतर हे मिळतं. ओके. नंतर काही एक्स्ट्रा फॅक्टर घ्यावे लागतील. 3p प्लस, इथे मायनस एम पी आहेच, हा मायनस एम पी मुद्दाहून इथं प्लस प्लस सिम्बॉल टाकलं मी, आणि मग हा एक्स्ट्रा घेतला मायनस एम स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर, खाली पी प्लस एम जसाच्या तसा डी पी. परत फोड केली ADX इक्वल टू 3p मायनस, आता ह्या पहिल्या दोन टर्म मधून एम मायनस एम कॉमन काढला म्हणजे पी प्लस एम अपॉन पी प्लस एम प्लस एम स्क्वेअर अपॉन पी प्लस एम डी पी. मग इथे उरणार फक्त एम. सो ADX इक्वल टू 3p मायनस एम प्लस एम स्क्वेअर अपॉन पी प्लस एम डी पी, विच इज द व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ओके. नाउ इंटिग्रेटिंग, integration of ADX equal to integration 3 minus m plus m square upon p plus m dp plus c, and therefore dx integration x, so ax equal to 3 p 3p आहे. इथे प्रिंटिंग मिस्टेक झाली बघा, हा p जसाच्या तसा खाली उतरेल ना, इथं p पाहिजे. वहीमध्ये लिहिताना इथं p करा, p तो विसरून गेलेला आहे लिहायचं. ओके. सो 3p, मग 3 इंटू पीचं इंटिग्रेशन काय येईल, पी स्क्वेअर अपॉन 2 मायनस एमचं इंटिग्रेशन एम पी प्लस एम स्क्वेअर लॉग ऑफ एम प्लस पी, बरोबर आहे ना. एम स्क्वेअर कॉन्स्टंट आणि 1 अपॉन पी प्लस एमचं इंटिग्रेशन लॉग ऑफ पी प्लस एम प्लस सी, डायडॅश नंबर 2. नाउ पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ ax इन इक्वेशन 1 वी गेट, ही ax ची व्हॅल्यू कुठे टाकायची, इक्वेशन नंबर 1 मध्ये, आणि मग तुम्हाला मिळेल जनरल सोल्युशन त्याचं. Therefore ay equal to minus m3p square by 2 minus mp plus m square log p plus m plus c plus mp square plus p cube, and equation 2 and 3 constitute the solution of equation 1. Okay. तर अशा पद्धतीने हे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y होतं. नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघणार आहोत इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x. ओके. टिल नाउ वी स्टॉप हियर इन दिस लेक्चर. थँक यू.